Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on chapter 8 Money. So let's start our today's lesson. Today we will start a new chapter, that is money. So we all see the different types of money in our Indian currency. Each country has different currency values. প্রত্যেকটা country different currency থাকে। আমাদের ইন্ডিয়ারও কিছু কারেন্সিজ রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি different types of rupees and coins and notes আমরা দেখেছি 1 rupee, 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 50 rupees, 200 rupees, different types of coins and notes আমরা অলরেডি চিনি, আমরা দেখেছি। তো বিফোর এখন পাইসের বা পয়সা যেটা আমরা বলি সেটার ইউজ অতটা হয় না, বাট ইন প্রিভিয়াস টাইমস, ইন অ্যানসিয়েন্ট টাইমস, দিস 1 পাইস, 2 পাইস, 25 পাইস, 50 পাইস আর ভেরি মাচ ইউজড। এগুলো খুব ইউজ করা হতো এই পাইসগুলো। এখন নর্মালি অল আর ইউজড ইন রুপিস। ওকে, ইট উইল বি 1 রুপি, 2 রুপি, 10 রুপি। আমরা জানি 5 রুপিজের কয়েন, 10 রুপিজের কয়েন, 10 রুপিজ অলসো অ্যাভেলেবল ইন নোটস। So these are the basically monies, and today we will learn about how to write the monies, how to convert from rupees to pice and pice to rupees and so on. Now we will learn how to write the rupee and pice in a same number. So look at here is 1 rupee coin and a 5 pice coin. তো দুটো রয়েছে, একটা 1 rupee coin and a 5 pice coin. So how can we write them in number? So 1 rupee is a bigger unit, so it will be right first. Then we will put a decimal point. এই যে decimal pointটা, this denotes the difference between this pice and rupee. এই decimal pointটা this rupee and this pice portion কে separate করছে। Then we will write the pice value. Okay, তো normally কি হচ্ছে, normally we will writing the rupee value, then we are giving a decimal point, then we are writing the pice value. So normally যদি যেহেতু আমরা জানি 1 rupee is equal to 100 pice, তো normally if the pice value is 2 digits, যদি pice ভ্যালুটা দুটো ডিজিটের হয়, then after point we will direct write the pice values. But if the pice value is 1 digit value, then we will write a 0 before that value. Right? তার মানে কি বলছে, যেহেতু 100 মানে দুটো 0, মানে দুটো ঘর রয়েছে, তো যদি pice ভ্যালুটা 2 ডিজিটের হয়, if the pice value is 2 digits, then we will write the pice value directly after the point, just like this 1 rupee 10 pice. So here pice value is 2 digited value. So দেখো এখানে আমরা পয়েন্টের পরে ডাইরেক্ট 10 লিখে দিয়েছি, তো it will be rupees 1.10. But here 5 pice is 1 digited value, so we have to write a 0 before writing the value. 1.5 কিন্তু নয়, 1.5 এটা কিন্তু wrong, this is not correct, this is correct, 1.05. তো আমাদের ফরম্যাটটা কি হচ্ছে, আমাদের ফরম্যাটটা হচ্ছে দিস রুপি ভ্যালু, দেন ডেসিমাল, দেন দ্য পাইস ভ্যালু। রুপি ভ্যালুটা আগে লিখবো, দেন উই পুট দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট, দেন উই রাইট দ্য পাইস ভ্যালু। এগেন আই এম টেলিং, ইফ দ্য পাইস ভ্যালু ইজ 2 ডিজিটেড ভ্যালু, দেন রাইট দ্য পাইস ভ্যালু ডিরেক্টলি আফটার দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট। দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে 1 rupee 25 pice, 2 rupee 50 pice, দেখো 2.50, 1.25, 3.25, and obviously give the rupee sign before that value. ওই ভ্যালুটার আগে কিন্তু আমাদের রুপি সাইনটা অবশ্যই করে দিতে হবে। তাহলে কিভাবে লিখছি, ফার্স্টে উই আর গিভিং দ্য রুপি সাইন, দেন উই আর পুটিং দ্য রুপিস ভ্যালু, দেন দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট, দেন দ্য পাইস ভ্যালু। এই হচ্ছে আমাদের রাইটিংয়ের ফরম্যাট। And what happen if there is no rupee,
rupees value or if there is no pice value. Look at this one, this example, এটা দেখি আমরা, here is only 26 rupees. So normally আমরা কি লিখব, rupee sign দেব, just we will write 26.00 বা simply we will write rupee sign দিয়ে 26. যেহেতু there is no pice value, so after decimal কোনো ভ্যালু থাকবে না, তো ডেসিমালটাও লেখার দরকার নেই এবং পাইস ভ্যালুটাও লেখার দরকার নেই। or if you want you can write by this 26.00। আর যদি শুধু এরকম থাকে, ধরা যাক 25 পাইস যদি শুধু এরকম থাকে, হাউ ক্যান উই রাইট ইট? তো দেখো এখানে যেহেতু কোনো রুপি ভ্যালু নেই, তো উই উইল রাইট 00 at রুপি প্লেস, দেন উই উইল গিভ দ্য পয়েন্ট, দেন উই উইল রাইট 0.25, রাইট? যদি শুধু পাইস ভ্যালু থাকে তো রুপি পোর্শনে 0 বসে যাবে, দেন উই উইল গিভ দ্য পয়েন্ট, দেন উই উইল রাইট দ্য পাইস ভ্যালু। অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ অনলি রুপি ভ্যালু, then we will write the rupee value in that place, then point, then 0. তো ফরম্যাট আমার ওটাই থাকছে, রুপি সাইন, then rupees value, then decimal, then pice value. This is the main format of writing the equation. Clear everyone? কিভাবে আমরা লিখতে পারবো, যে কোনো রুপি অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকলে সেটাকে কিভাবে আমরা ফিগারে লিখতে পারবো অ্যান্ড কিভাবে ওয়ার্ডসে লিখতে পারবো। ক্লিয়ার? Up next we will learn about the conversion of rupees into pice. How can we convert rupee to pice? Before some time I have told that 1 rupee is equal to 100 pice. আমি একটু আগেই বললাম 1 rupee is equal to 100 pice. So rupee is a bigger unit, pice is a smaller unit. So when we are converting bigger unit to smaller unit, what will we do? We simply multiply with the amount of value with 100. Multiply the amount of value with 100. তাহলে যত রুপি আমাকে দেওয়া থাকবে and we have to convert that value into pice, we simply multiply that value with 100. তো দেখো এখানে রয়েছে 5 rupees means 5 into 100, 500 pice. 17 rupees means 17 into 100, 1700 pice. তো simply রুপি ভ্যালুটাকে 100 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দেব। দেন ইফ ইট ইজ অনলি রুপি ভ্যালু, ইফ দেয়ার ইজ রুপি অ্যান্ড পাইস মিক্সড আপ ভ্যালু, যদি দেওয়া থাকে রুপিস অ্যান্ড পাইস, যদি মিক্সড আপ করে দেওয়া থাকে ভ্যালুটা, শুধু রুপি নয়, যেমন ধরা যাক দিস ওয়ান 0.50, 3.50. So here rupee is 3, 50 is pice, right? So কি করব আমরা, we convert this portion into pice, that means 3 into 100, that means 300 pice. Then we will add this pice value with that value, তাহলে 50, so it will be 350 pice. তাহলে কি করছি, to convert the rupees and pice mixed up value into pice, we first convert the rupee value into pice and then we add the number of pice to that value. তো তাই করা হচ্ছে এখানে, যেমন 82.55, so we have to first convert this value into pice, that means 8200, then we simply add this 55 pice with that value, that means the value will be 8255 pice. Okay, তাহলে কি হচ্ছে, ঠিক যেমন আমরা মিলিলিটার লিটারে দেখেছিলাম, if this is a mixed up value of liter milliliter or if this is a mixed up value of কিলোমিটার মিটার, তো তখন আমরা দেখেছিলাম দুটো মিক্সড আপ করা থাকলে কি করতে হয়, বিগার ইউনিটটাকে স্মলার ইউনিটে ফার্স্ট উই কনভার্ট, দেন উই অ্যাড দ্য স্মলার ইউনিট ভ্যালু টু দ্যাট ভ্যালু। তো এখানেও ঠিক সেম 3 যেটা পয়েন্টের আগে থাকছে, আমি বলেছি দ্য ভ্যালু দ্যাট ইজ বিফোর দ্য পয়েন্ট ইজ দ্য rupee value and the value that is after the point is the pice value. So we first convert the rupee value into pice, দেখো এখানে কনভার্ট করেছি, then simply add the pice value to that of the value, right? So it is very simple. Or you can do another thing to convert the rupees and pice mix up value into pice value. What is that? You simply remove the point or you simply shift the point to 2 digit to the right.
কি হচ্ছে, কেন এটা করছি? বিকজ আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট 1 রুপি ইজ ইকুয়াল টু 100 পাইস। তো 100-এ দুটো জিরো রয়েছে, দুটো জিরো মানে পয়েন্ট দু ঘর সরবে। কোন দিক থেকে সরবে? ফ্রম লেফট টু রাইট। when we are converting the bigger value to smaller value, when we are converting bigger value to smaller value, কি করছি আমরা? we are simply multiplying. So when we are multiplying, the point shifted to right. পয়েন্ট লেফট থেকে রাইটের দিকে শিফট করে যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করি। কত ঘর শিফট করে? শিফট করে যতগুলো জিরোস আছে ততগুলো। সো হিয়ার দেয়ার আর 2 zeros, সো পয়েন্ট উইল বি শিফটেড 2 digit, দুটো ঘর ডান দিকে সরবে। তো দেখে নিই, ধরা যাক দিস ওয়ান ইজ অ্যান এক্সাম্পল 82.55। সো ইফ ইউ কনভার্ট দিস ইন্টু পাইস, তো পাইসে কনভার্ট করছি মানে কি করছি? এই টোটালটাকে আই এম মাল্টিপ্লাইং দিস উইথ 100। তো when we are multiplying this total value to 100, পয়েন্ট কি বলছি? পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করলে কোন দিক থেকে কোন দিকে সরে? পয়েন্ট উইল শিফট টু দ্য রাইট, রাইটে সরবে। মানে এখানে পয়েন্ট ছিল, এখান থেকে পয়েন্ট রাইটের ডিরেকশনে মুভ করবে। কত ঘর মুভ করবে? যতগুলো জিরো রয়েছে তত ঘর। সো হিয়ার আর 2 zeros, দ্যাট মিন্স পয়েন্ট উইল বি শিফটেড টু 2 digit, দুটো ঘর পয়েন্ট সরবে। তো এখান থেকে এই এক ঘর সরলো, এখান থেকে এই আর এক ঘর সরলো। So what will be the digit? The digit will be 8255 pice. তো এটা একটা কনভার্সন, দুভাবে আমি করতে পারি। We can convert the rupee value into pice value in two ways. First, this one, simply multiply with 100, then add the pice value. এটা একটা টাইপ। And the second one কি? Second one, just shift the point to right to 2 digits, দুটো ঘর পয়েন্টটাকে আমি ডান দিকে সরিয়ে দেব। আমার যাই ভ্যালু থাকুক না কেন, চোখ বুঝে জাস্ট শিফট দ্য পয়েন্ট টু রাইট টু 2 digits, দুটো ঘর সরাবো। তার মানে যদি এইটা আমি দেখি, তো দেখো এখানে পয়েন্ট রয়েছে, তো দিস একটা ঘর, দিস আর একটা ঘর, দুটো ঘর। তো আওয়ার ভ্যালু উইল বি 7505 পাইস। ক্লিয়ার? দুটো ঘর আমি পয়েন্টকে ডান দিকে সরিয়ে দেব, দুটো ডিজিট। লেফট টু রাইট সরাবো, কিন্তু লেফট টু রাইট কখন সরাবো? মাল্টিপ্লিকেশনের সময়। when we are converting the rupee value into pice, তখন আমরা পয়েন্টকে দুটো ঘর ডান দিকে সরাবো। নেক্সট, লুক অ্যাট দ্য রিভার্স কনভার্সন, দ্যাট মিন্স কনভার্সন অফ পাইস ইন্টু রুপিস। আগেরটা আমরা দেখলাম রুপিস টু পাইস, দ্যাট মিন্স বিগার টু স্মলার। নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট দ্য রিভার্স ওয়ান, দ্যাট মিন্স স্মলার টু বিগার কনভার্সন। পয়সা থেকে টাকায় কনভার্সন, তো স্মল টু বিগ কনভার্সন। তো উই ক্যান ডু দিস কনভার্সন ইন 2 ways। আগের মতোই দুটোভাবে আমি করতে পারি। কিভাবে? ফার্স্ট, লুক অ্যাট দ্য সিম্পল প্রসেস, দ্যাট মিন্স যে আমার ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে পাইসে, উই হ্যাভ টু divide the values according to their place values. Place values wise আমরা ওদেরকে ডিভাইড করব। The number formed by ones and tens digit give the pice value and the remaining number give the rupees value. That means ধরা যাক this one, so 340 pice. So this is ones place, this is tens place, this is 100 place, 100 tens ones place. তো আমি কি বললাম? The number formed by ones and tens place, that means these two places are form the pice value, and the remaining number, that means number that is found by 100 place, is the rupees value. So 3 is rupee and 40 is pice value. So what will we write this? We will write this according to this way, 3.40, যেটা আমি একদম ফার্স্টে তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে কীভাবে লিখতে হবে। 3.40, দ্যাট মিন্স দেয়ার উইল বি আ ডেসিমাল পয়েন্ট। ডেসিমাল পয়েন্টের আগে আসবে আমার রুপিজের ভ্যালু, অ্যান্ড ডেসিমাল পয়েন্টের পরে আসবে আমার পাইসের ভ্যালু। তো কিভাবে করছি আবারও বলছি। সো ওয়ান্স অ্যান্ড টেন্স পজিশন উইল বি দ্য পাইস ভ্যালু, অ্যান্ড দ্য রিমেইনিং পজিশন উইল বি দ্য রুপিস ভ্যালু। তো আমরা যখনই একটা নাম্বার পাবো ইন পাইস, we will check which two numbers are in ones and tens position,
that two numbers will be go to the pice value and the remaining numbers will go to the rupees value. So দেখো এখানে 70 হবে rupees আর 50 হবে pice. Then we will write them in a combined method, combined model, that means 70.50 rupees. ঠিক যেভাবে আমি লেখাটা শিখিয়েছিলাম, রুপিস সাইন দেব, দেন 70.50. তো this is one way of converting the pice into rupees. That means what we are doing in this way, we simply find the ones and tens position of the number. The ones and tens position makes the pice part and the remaining position makes the rupees part, and then we will write the rupee and pice combinedly by separated them in with a decimal sign. Rupees এবং pice পোর্শনটা পরপর আমি লিখছি, ফার্স্টে রুপিস দেন পাইস, অ্যান্ড দে আর সেপারেটেড বাই আ ডেসিমাল পয়েন্ট অ্যান্ড উই আর গিভিং দ্য রুপিস সাইন অ্যাট ফার্স্ট. সো এটা গেল একটা. আওয়ার নেক্সট মেথড অফ কনভার্টিং দ্য পাইস ইন্টু রুপিস ইজ দ্য শিফটিং অফ ডেসিমাল পয়েন্টস. ঠিক আগেরটাতে যেমন আমরা দেখেছিলাম ডেসিমাল পয়েন্ট শিফট করা, ইন দ্যাট কেস যেহেতু উই আর ডুইং দ্য মাল্টিপ্লিকেশন, সো ডেসিমাল পয়েন্টস আর শিফটিং ফ্রম লেফট টু রাইট. ডেসিমাল পয়েন্ট লেফট টু রাইট শিফট করছিল. কত ঘর শিফট করছিল? 2 ঘর শিফট করছিল, বিকজ 1 rupee is equal to 100 pice. In this case also the decimal points are shifted 2 digit, but in this case as this is a division, smaller to bigger করছি আমরা, তো সেই জন্য এখানে ডিভিশন হবে. সো ডেসিমাল পয়েন্টস আর শিফটেড ইন অপোজিট ডিরেকশন, দ্যাট মিন্স ফ্রম রাইট টু লেফট. ডেসিমাল পয়েন্ট রাইট টু লেফট শিফট হবে, অবভিয়াসলি শিফট হবে দুটো ঘরই, কিন্তু এখানে শিফট হবে রাইট টু লেফট, যেহেতু ইট ইজ আ ডিভিশন. এখানে ছিল মাল্টিপ্লিকেশন যখন when we are converting rupees to pice, তো এখানে মাল্টিপ্লিকেশন থাকার কারণে we are shifting the decimal point from left to right, এখানে উল্টোটা from right to left. তো কিভাবে হবে একটু দেখে নিই. ধরা যাক দিস এক্সাম্পল 340 pice. তো এখানে কোথাও ডেসিমাল পয়েন্ট নেই. সো when there is no decimal point, we consider the decimal point at the extreme right position. এক্সট্রিম রাইট পজিশনে ধরে নিই যে আমরা ডেসিমাল পয়েন্টটা রয়েছে, মাঝখানে কোথাও নেই, ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য এক্সট্রিম রাইট. সো ফ্রম দ্যাট সাইড উই উইল শিফট দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট টু দ্য লেফট পোর্শন 2 digit. ওখান থেকে দুটো ডিজিট আমরা শিফট করাবো, দিস 1 দিস 2, দুটো ডিজিট শিফট হলো. তো আফটার শিফটিং ইট উইল বি 3.40. এটা ছিল পাইসে, এটা হয়ে যাবে রুপিসে. তো ভেরি ইজি, ইট ইজ ভেরি ইজি. জাস্ট শিফট করব ডেসিমাল পয়েন্ট ফ্রম রাইট টু লেফট. কত ঘর শিফট করাবো? 2 ঘর শিফট করাবো. যদি ডেসিমাল পয়েন্ট নেই মানে একদম এক্সট্রিম রাইটে ধরে নিচ্ছি ডেসিমাল পয়েন্ট রয়েছে, এবং সেখান থেকে আমি দুটো ঘর শিফট করাচ্ছি. আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমি দেখাই, ধরা যাক 2070 pice is an example and we have to convert it into rupees. So 2070, তো আমি এখানে ধরে নিচ্ছি আমার ডেসিমাল পয়েন্টটা রয়েছে, তো কত ঘর শিফট করাবো? 2 ঘর. সো দিস ইজ 1, দিস ইজ 2. তো আওয়ার ভ্যালু উইল বি rupees 20.70. Clear? So this is the conversion of pice into rupees. দুটো টাইপের কনভার্সন আছে, একটা এভাবে ভেঙে ভেঙে, একটা জাস্ট ডেসিমাল পয়েন্ট শিফট করিয়ে, লাইক দিস.